কথায় আছে যে যদি কোনো গাছের শেকড় মজবুত না হয় তাহলে সে বড় গাছ কোনোদিন হতে পারে না। ঠিক কথা। এই জন্য আমাদের ইয়াং ইন্ডিয়ার শেকড়কে মজবুত বানাতে আসছে মিস্টার অ্যান্ড মিসেস পল। আমরা জানতে পেরেছি যে আপনারা আজকে আপনাদের পিচ মালায়ালামে দেবেন। হ্যাঁ। ঠিক আছে, ചൊല്ലുন। ഗുഡ് ലക്ക്. താങ്ക് യു. ধন্যবাদ. ഹലോ ടൈറ്റൻസ്. ഒരു പേരൻ്റ് എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യൂ പലപ്പോഴും സെലക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാം. നമ്മുടെ മുൻപിൽ കാണുന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെയും ഇരുന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എൻ്റെ മകൻ്റെ ഒരു നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ പേജാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് അതിനകത്ത് കാണാം. അവൻ വെറും 8 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അവൻ്റെ നോട്ട്ബുക്കിലെ പേജാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് കാണാം സെൻറ്റൻസസിൽ പല വേർഡ്സ് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഒരുപാട് സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട്. ട്രാഫിക് എന്ന വാക്കിൽ ഒരു എഫ് മാത്രമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സ്പേഷ്യസ് എന്ന വാക്കിൽ CIക്ക് പകരം സമാന ശബ്ദമായ SH ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ്. അതെ ടൈറ്റൻസ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ പറ്റി, ഇത്തരം ഇഷ്യൂസിനെ പറ്റി അവൻ്റെ ടീച്ചർ ഞങ്ങളടുത്ത് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഞങ്ങളത് കാര്യമായിട്ട് എടുത്തില്ല. ഞങ്ങളടുത്ത് കുട്ടികളല്ലേ, പഠിച്ചു വരുന്നതേ ഉള്ളൂ, മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും എന്ന് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ മിസ്റ്റേക്സ് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. അവൻ സ്മാർട്ടാണ്, പക്ഷേ എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ ആങ്സൈറ്റി ആയി തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആണോ എന്നുള്ള ഭയം ഞങ്ങളെ പിടികൂടി. പിന്നീട് അവൻ്റെ ടീച്ചറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഞങ്ങൾ അവനെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിന് വിധേയനാക്കി. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാകുന്നതിന് അവന് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ആണെന്ന്. ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എഴുതാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാകും, അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പോലും എഴുതി ഫലിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഓർ ഡിസ്ലെക്സിയ ഇതുപോലെ തരത്തിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഡിസ്ഗ്രാഫിയയിൽ. പിന്നീട് അവനെ എങ്ങനെ സഹായിക്കാം എന്നുള്ളതായി ഞങ്ങളുടെ മിഷൻ. ഞങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് അല്ല, അതുകൊണ്ട് അറിയാവുന്നത്ര എക്സ്പേർട്സിനോട് സംസാരിച്ചു. അറിയാവുന്നതും കിട്ടുന്നതുമായ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും അരിച്ച് പെറുക്കി വായിച്ചു. പിന്നീട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ എഡ്യൂക്കേറ്ററുടെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടി അവൻ പഠനം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു. എന്നു മാത്രമല്ല, അത്ഭുതകരമായ റിസൾട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായത്. അവൻ 12ാം ക്ലാസ്സിൽ 85% മാർക്കോടുകൂടി പാസ്സായി. അതുമാത്രമല്ല, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഡിസൈൻ സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ നേടി ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ ഏറെ പ്രധാനമായ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചു. ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഒരു ശോഭനമായ ഭാവി കെട്ടിപ്പടുത്തണമെങ്കിൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഒരു തടസ്സമല്ല. അതാണ് വാസ്തവം. ഇത്തരം അവസ്ഥയിൽ കൂടി പോകുന്ന ഓരോ കുട്ടികളെയും കണ്ടുപിടിച്ച് അവരും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെയും സഹായിക്കാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയത് ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ലെക്സിയ. ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുട്ടികളെ എത്രയും നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച്, സ്ക്രീനിങ്ങിലൂടെ കണ്ടുപിടിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അക്കഡമിക്സിൽ നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അവരുടെ ജേർണി റെഗുലർ സ്കൂളിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ AI എനേബിൾഡ് സ്ക്രീനിങ് ടൂൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് പേറ്റന്റ് ചെയ്തു. 4 ഭാഷകളിൽ സ്ക്രീനിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. സോ ടൈറ്റൻസ്, നിങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് ഓർ ലെക്സിയയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വെറും ഒരു ബിസിനസ്സിൽ മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, മറിച്ച് 10,000-കണക്കിന് വരുന്ന കുട്ടികളുടെ ഭാവി ശോഭനവും ദൃഢവുമാക്കാനും കൂടി സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് us join hands to create a great impact. Thank you. আমরা জানতে চাইবো আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডটা। অজিত পল, আমি একজন ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ার বাই প্রফেশন। আমি টিনা, আমি একজন পোস্ট গ্রাজুয়েট ইকোনমিক্সে আর ম্যানেজমেন্ট করেছি IIM কলকাতা থেকে। আমার কোনো রকম টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই, কিন্তু আমি সময় দিয়েছি আমাদের টেকনিক্যাল সলিউশনগুলো বোঝার জন্য, যেন আমরা এখানে আমাদের সলিউশন ডেভেলপ করতে পারি। একজন মা হিসেবে লার্নিং ডিসেবিলিটি সম্পর্কে শিখেছি, এবং একজন এন্টারপ্রেনার হিসেবে আমরা যা করতে যাচ্ছি তাতে দক্ষতা অর্জন করেছি। তো আপনারা আমাদের দেখাতে পারেন যে এই প্রোডাক্টটা কিভাবে কাজ করে? শিওর, হ্যাঁ, প্লিজ। ধ্বনিল আজকে আমাদের ভলেন্টিয়ার হয়েছে। I want to be big, say the little dog. I want to be big, say the little cat. I want to be big,
say the little pig. I live a little red house. I am a happy boy. I run and play the while day. I have a tree, a green tea. I sit under the tree. যদি আপনি আমাদেরকে একটু সময় করে বুঝিয়ে বলেন আমরা ঠিক কি দেখলাম। তো এটা হচ্ছে একটা আই ট্র্যাকিং ডিভাইস। এটার ভেতরে একটা ইনফ্রারেড ক্যামেরা আছে। যখন বাচ্চা পড়বে এটা XY কোঅর্ডিনেটকে ক্যাপচার করবে এবং একটা টাইম স্ট্যাম্প দেবে ঠিক যেখানে আপনার চোখের দৃষ্টি পড়ছে। যখন পড়া শেষ হবে আমরা পেয়ে যাব এক সেট র গেস ডেটা উইথ এ টাইম স্ট্যাম্প। সেই গেস ডেটা থেকে আমরা পেয়ে যাব মাল্টিপল মার্কার্স, যেমন পজ ডিউরেশন, নাম্বার অফ পজেস, ক্যাটি ডিউরেশন, অ্যাম্পলিটিউড, পড়তে কত সময় লাগে। এখান থেকে অনেকগুলো মার্কার্স এক্সট্রাক্ট করা হয় আর এই মার্কারের কম্বিনেশনের ওপরেই নির্ভর করে রিস্ক আর নো রিস্ক রিপোর্ট। এটা শুধুমাত্র স্ক্রিনিং, কোনো অ্যাসেসমেন্ট নয়। আর আমরা ভারতে শনাক্তকরণের গড় বয়স 12-র নিচে নামিয়ে আনছি। সত্যি বলতে বাচ্চাদের ব্যর্থতার জন্য আমরা অপেক্ষা করি। Right. আর এখানে আমরা স্ক্রিনিং এর বয়স নামিয়ে এনেছি 7 থেকে 8 বছরে, যখন বাচ্চাটি প্রাইমারি স্কুলে থাকবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তি অধিকার আইন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি অনুযায়ী তাদের স্ক্রিনিং তাড়াতাড়ি করাতে হবে। তো যেই মুহূর্তে আপনি স্ক্রিনিং করবেন শিক্ষক এবং অভিভাবকরা জেনে যাবেন কিভাবে সাপোর্ট করতে হবে, যাতে করে বাচ্চাদের সাফল্যের সুযোগ অনেকাংশেই বেড়ে যাবে। আপনি যেই টেস্টটা করেছেন জানতে চাইবো যে এটার রেজাল্ট কি, আর এটাও জানতে চাইবো যে এরপরে আর কি করা হবে। তো স্ক্রিনিং এর পরপরই আমরা টিচার এম্পাওয়ারমেন্ট প্রোগ্রাম করে থাকি, যেখানে আমরা তাদেরকে প্রকৃত ধারণা দিয়ে থাকি লার্নিং ডিসেবিলিটি নিয়ে। আমরা তাদেরকে বুঝিয়ে দিই যে আসলে বাচ্চাগুলো স্মার্ট। আপনাদের উচিত তাদেরকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া ক্রীড়া দিবসে, আপনাদের বার্ষিক দিবসে, কারণ আসলে প্রচলিত মানসিকতা প্রথমে লেখাপড়া। বাচ্চাটা হয়তো ফুটবল খেলতে চায় Okay. বা গানে হয়তো ভালো, কিন্তু হয়তো বাচ্চাটাকে সাহায্য করলে তার প্রতিভা বিকশিত হবে। কিন্তু কি হয় আসলে ও কিন্তু সংঘর্ষ করে চলেছে আর এইভাবে তো কনফিডেন্সটা আসে। right? কনফিডেন্স এসে যায়। ও ভাববে আমি হয়তো পারবো, আমি আরো ভালো করে করতে পারবো। ইন্ডিয়ান পপুলেশনের মধ্যে কতটা পার্সেন্টেজ আছে লার্নিং ডিসেবিলিটির? ভারতবর্ষের মধ্যে 15%। ধরে নিন ক্লাসরুমে 6টি বাচ্চার মধ্যে একটি বাচ্চা ডায়ালেক্সিকে আক্রান্ত। আপনি যদি যে কোনো ক্লাসরুমে যান, ধরে নিন 40টা বাচ্চা আছে, তাদের জিজ্ঞেস করলেন কজন ডিসলেক্সিকে আক্রান্ত, হতে পারে সেখানে 1 থেকে 2 জন হবে। কিন্তু পুরো পৃথিবী জুড়ে তাদের বিভিন্ন ভাষা এবং সংস্কৃতির মধ্যে দেখতে পাবেন 10 থেকে 15% ডিসলেক্সিক আক্রান্ত সারা পৃথিবীতে। which is quite high. হ্যাঁ সত্যি অবশ্যই। বেশি। এটা আমাদের দেশের একটা খুব বড় সমস্যা। ধন্যবাদ। আই এম আ ফাদার অ্যান্ড আই হ্যাভ গন থ্রু উইথ মাই সান এই একই ব্যাপারটা নিয়ে ইন ওয়ান অফ দ্য আচ্ছা। ফাইনেস্ট আইবি স্কুল। আচ্ছা এক্স্যাক্টলি আপনারা যেমনভাবে বললেন, ওকে প্রথম 7-8 বছরের মধ্যে আমরা বুঝতে পারিনি। অ্যাকচুয়ালি ক্লাস 9-এ এসে, যদিও ও একটা টপ লাইন আইভি স্কুলে ছিল, যখন আমরা এই ব্যাপারটা সম্মত হলাম যে ওর ডিসগ্রাফিয়া আছে, হি ইজ এডিএইচডি, হি ইজ ওসিডি, আচ্ছা তো এরম সব জিনিসকে নিয়ে যখন আমাদের কাছে সব মেডিকেল ফেসিলিটি অ্যাভেলেবল, কিন্তু এত কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে আমাদের যেতে হলো অ্যাজ পেরেন্টস, তাহলে বেচারা গভর্নমেন্ট স্কুলে যাওয়া বাচ্চাদের অথবা তাদের মা বাবাদেরকে ওরা এই ব্যাপারটা বিশ্বাসই করতে চায় না। ওরা নিজেদের বাচ্চাদের বকাঝকা করে। কাজে আপনারা যেটা করছেন সেটা আমি পার্সোনালি ইমোশনালি রিয়েলাইজ করতে পারছি। কাজে আপনারা যেটা করছেন সেটা অভিনন্দনযোগ্য। আই থিঙ্ক দ্য হোল কান্ট্রি শুড অ্যাপ্লড ইউ ফর হোয়াট ইউ আর ডুইং। অনেক ধন্যবাদ, অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার। আমি এটা জানতে চাইবো যে আপনি চার্জ কত করেন? আমরা সার্ভিস চার্জ হিসেবে 600 টাকা নিয়ে থাকি প্রতিটা স্ক্রিনিং এর জন্য। আমাদের স্কেল আপ প্ল্যান পুরোপুরি আলাদা। মানুষ জিজ্ঞেস করে আমরা কেন টিম বানাচ্ছি না, তাই আমরা শুরু থেকেই চেয়েছি তাদেরকে নিয়ে কাজ করতে যারা স্কুলে বাচ্চাদের হেলথ চেকআপের জন্য যায়। তাই এটাকে আমরা আর অপারেশনের পার্ট হিসেবে কন্টিনিউ করতে চাইছি না, হয়তো ছোট একটা পার্ট, সেটা সরকারের মাধ্যমে। কারণ আরবিএসকে বা রাষ্ট্রীয় বাল স্বাস্থ্য কার্যক্রম যাদের ইতিমধ্যে পরিকাঠামো রয়েছে এবং আবশ্যক বাচ্চাদের স্ক্রিনিং করানো, তাই সেখানে ওরা এই যন্ত্র কিনবে, আমরা তাদেরকে এই অ্যাপ্লিকেশন দেব আর আমরা শুধুমাত্র অ্যানালিটিক পার্টটা করব। তো এটাই হচ্ছে আমাদের স্কেল আপ করার আইডিয়া।
আমরা অডিয়েন্সের থেকে একবার জেনে নিই এই প্রোডাক্টের ব্যাপারে ওনারা কি ভাবেন। তো অডিয়েন্স, আপনাদের ভোটিং মিটার্স আপনাদের কাছে আছে। ইয়েস আর নো এর বাটনটা টিপে আমাদের জানান যে আপনাদের মতে এই প্রোডাক্টের মার্কেট ডিমান্ড কত হতে পারে। There is no doubt. থ্যাংক ইউ। 100%. অ্যামেজিং। এটাকে রিজিয়নাল ল্যাঙ্গুয়েজে ট্রান্সফার করতে কতটা সময় লাগবে? রুরাল ইন্ডিয়া হোয়াট আই এম কনসার্নড, কত তাড়াতাড়ি সলিউশনটা আনতে পারবো? তো আমরা শুরু করেছি ইংরেজি ভাষাতে সেটাকে ডেভেলপ করা, হ্যাঁ। ভ্যালিডেটেড বাই উমা হিরিসাভে, ফর্মার হেড অফ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি অ্যাট ইনহান্স। তারপর মহারাষ্ট্র স্টার্টআপ লিগের মাধ্যমে আমরা মহারাষ্ট্র স্টেট গভর্নমেন্টের সাহায্য পেয়েছি। তারা চাইছে আমরা এটাকে মারাঠিতে ডেভেলপ করি, তাই আমরা মারাঠিতে আসলে খুব কম পরিমাণে ডেভেলপ করেছি। আর স্ক্রিনিং হয়েছে স্টুডেন্টদের। যখন আমরা ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজে ডেভেলপ করে নেব, কারণ অল অফ দেম হ্যাভ ট্রান্সপারেন্ট অর্থোগ্রাফি, তাই অন্য ভাষায় এক্সপ্লেন করতে খুব একটা অসুবিধা হবে না। এটা মারাঠিতে পাওয়া যায়? মারাঠি, কন্নড়া আর মালায়ালামে আছে। আপনাদের টাকা কি কারণে দরকার? আমরা চাই এটাকে এন্টার দ্য মার্কেট ইন আ বিগ ওয়ে স্কেল। যেহেতু আমরা দুটো সরকারের কাছ থেকে অলরেডি সমর্থন পেয়ে গেছি, একটা হচ্ছে গ্রান্ট আর একটা হচ্ছে সিসিডি। ওয়েল ডান, ওয়েল ডান, ওয়েল ডান। থ্যাংক ইউ। আই প্রেফার দ্যাট অল টাইটান্স ক্যান পার্টিসিপেট, কারণ এই সমস্যাটা এত জটিল সমস্যা আর রুট লেভেলে আমাদের দেশে এর জন্য কোনো সমাধান উপলব্ধ নয়। তো আমরা সবার আগে জিমি বাবুর অফার শুনবো। আমাদের চাহিদা হচ্ছে 35 লক্ষ 5% ইকুইটির জন্য। আই এম অ্যাকসেপ্টিং 35 lakhs for 5%. আপনাকে অভিনন্দন, ধন্যবাদ। কনগ্রাচুলেশন। ধন্যবাদ। যে কোনো নোবেল কজ আমি সবসময় সাপোর্ট করি। ফ্রম সিএসআর ফান্ড যেটা আমার আচ্ছা। কাছে আছে, সেটা থেকে আমি আপনাকে 5 লাখ দেবো, আর পরেও কখনো দরকার পড়লে ধন্যবাদ। আমাকে জানাবেন। ধন্যবাদ। আছে না? আমিও সিএসআর থেকে 5 লাখ টাকা দেব। ধন্যবাদ। তাহলে আপনি তো অনেকটাই মনিটারি কমিটমেন্ট নিয়ে নিয়েছেন টাইটান্সের থেকে। যেভাবে আপনি বললেন যে আপনার মার্কেটিং সাপোর্টের হ্যাঁ, প্রয়োজন হ্যাঁ। আছে, আমার আর সি দ্য পিপলের থেকে পুরোপুরি সাপোর্ট আপনার জন্য আছে। আর যেভাবেই আপনি অ্যাওয়ারনেস বাড়াতে চাইবেন, স্পেশালি মাদার্সদের জন্য যারা তাদের নিজেদের বাচ্চাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছে না, তখন আমি আপনার সাথে নিশ্চয়ই থাকবো। ধন্যবাদ। প্রফেসর স্যার, আপনি কি বলতে চান? আমার মনে হয় এটা খুব ভালো ইনিশিয়েটিভ। উই উড লাইক টু সাপোর্ট। আমাদের আছে 280 রুরাল ইন্টারাকশন সেন্টার্স। আচ্ছা। আপনার টেকনোলজি ইন কোভিড টু একটু লার্নিং এর সমস্যা ছিল এই কোম্পানি সেন্টারের সাথে। আচ্ছা। এখানে অলমোস্ট 280টা গ্রাম ছিল এবং এত দ্রুত বেড়েছিল ইউপি এবং অন্যান্য গ্রামগুলোতে। আর সেই সেন্টারগুলো এত লিভারেজড, স্ক্রিনিং এর জন্য এত ফার্স্ট, এবং আমরা এটাকে সাপোর্টও করেছিলাম। এরপর যদি সিএসআর নেয়, আমরা অনায়াসে আপনার প্রোডাক্ট নিতেও আচ্ছা। পারি এবং সেটাকে লঞ্চও করতে পারি প্রত্যেকটা সেন্টারে। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে এই আইআইটিএম গ্লোবাল 5টা বিভিন্ন দেশে সেট আপ করা হয়েছে, যাতে আইআইটিএম দেশের বাইরে যেতে পারে। আচ্ছা। আমরা খুব খুশি হচ্ছি আপনাকে এই উদ্যোগ Okay, নিয়ে thank আরো you. পাশে পেতে চাই, যাতে আপনি বাইরে এক্সটেন্ড করতে পারেন। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। আইআইটি মাদ্রাস থেকে পুরো সাপোর্ট পাচ্ছেন আপনারা। থ্যাংক ইউ। আসুন, লেটস হ্যাভ আ হ্যান্ডশেক হিয়ার। কনগ্রাচুলেশন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ম্যাম, থ্যাংক ইউ ফর ইউর ইনিশিয়েটিভ। আর আমি খুবই খুশি, এবং এই পুরো ফ্লোর আপনার সঙ্গে আছে। অল দ্য মেন্টার্স অ্যান্ড আওয়ার এক্সপার্ট মেন্টর সবাই আপনাদের সঙ্গে আছে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিং উইথ আস। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ সো মাচ। অসাধারণ অভিজ্ঞতা। আর আমরা ভীষণ খুশি সবার সাপোর্ট পেয়ে বিভিন্নভাবে। আর এটা ভীষণ ভালো ছিল যে জিমি স্যারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে এই বিষয়ে, যার জন্য উনি এর সাথে নিজেকে রিলেট করতে পেরেছেন আর আমাদেরকে সাহায্য করেছেন কোনো রকম নেগোসিয়েশন ছাড়াই। চলুন তাহলে যাই আমরা অডিয়েন্স কোয়েশ্চেনে। আমাদের অডিয়েন্সে অনেক ফিউচার এন্টারপ্রেনার্স বসে আছেন, তো আমার মনে হয় যে ওনাদের অনেক প্রশ্ন আছেন, আই বিলিভ। তো আপনাদের মধ্যে যে কেউ যা প্রশ্ন করতে চান আমাদের টাইটান্সকে অথবা এক্সপার্ট মেন্টরকে। নমস্কার, আমার নাম রচনা নিগম। আমার প্রশ্ন প্রফেসর সত্যনারায়ণ শিশাদ্রির কাছে। স্যার, আপনার কোনো ছাত্র কি স্টার্টআপ লঞ্চ করেছে? উত্তর হ্যাঁ হয়,
আপনার এক্সপিরিয়েন্স কেমন ছিল ওই স্টার্টআপকে মেন্টর করার জন্য? অল্প হলেও ইনফ্যাক্ট আমি সেটা আমার প্রথমে আমি ক্যাম্পাসের মধ্যে একটা প্রি ইনকিউবেশন সেল করব, কারণ তারা প্রত্যেকে প্রথম ব্যবসা করছে এবং খুব প্যাশনের সাথে করছে। তারা কিন্তু অন্য কিছু করতে চাইছে না এই বাজারে কি কি আছে, কারণ তারা এটাই করতে চাইছে। এটা যদি করতে না চায় তাহলে তারা লিভ করে যাবে। এখন কালচারের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, সো আমরা তাদেরকে ট্রেন করব প্রথমে মার্কেটে যাওয়ার জন্য। সো আই হ্যাড ইন্ট্রোডিউস করবো একটা কোর্সের যার নাম কাস্টমার ডিসকভারি। তো সেটা কোর্স টাইটেলটার নামই হচ্ছে কাস্টমার ডিসকভারি। সো প্রথমেই শেখান যে কিভাবে প্রপার কাস্টমার ডিসকভারি হয়, কিভাবে মার্কেট অ্যাক্সেস হয়, কিভাবে ফোকাসটা সোজা রাখতে হয়। কারণ কি মার্কেটটা অনেক বড় এবং উদ্দেশ্যটা আমার মনে হয় সবাই বলবে এত বড় মার্কেট আমি যেখানে ইচ্ছা যাবো। আমাদের তো বিচইয়ার্ড মার্কেট, আপনি আইডেন্টিফাই করুন খুব ছোট এবং অল্প জায়গায় এবং নিজেই সেটা দাঁড় করান। এটাই খুব কঠিন জায়গা। আমাদের কাছে আছে এখনো পর্যন্ত একটা ভালো স্টুডেন্ট কমিউনিটি, মোর দ্যান 25 স্টার্টআপ লঞ্চ এবং কেউ কেউ তার মধ্যে নিজস্ব ব্যবসাও শুরু করে নিয়েছে এবং এখনো পর্যন্ত সেটা 150-এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা কিন্তু ইনকিউবেশন সেলের মধ্যে নয়, সমস্তটা আউটসাইড ক্যাম্পাস। ক্যাম্পাসের মধ্যে তো নির্মাণের মতো প্রোগ্রাম আছেই। এটাই হচ্ছে আমাদের স্টুডেন্টদের ক্রাইটেরিয়া, আর এটা সময় সাপেক্ষ। এটা তৈরি করতে অলমোস্ট 8 বছর সময় লাগবে, কিন্তু আমরা এখনই শুরু করে দিয়েছি। এখানে অনেক স্টুডেন্টস, যাতে স্টুডেন্টরাই স্টুডেন্টদের মেন্টর হতে পারে। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার।